السلام علیکم ناظرین، آج ایک عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں اور اس کا ثبوت بائبل میں واضح طور پر ہے، اور ہم 20,000 عیسائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ میرا نام پادری سیمسن جون ہے اور میرا تعلق CDA سے ہے، کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچن اپولوجسٹ بھی ہوں۔ اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں۔ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13، اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو ببلیکل لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو خداوند کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کوریوس ہے، اور کوریوس جو کے ساتھ جب بھی آرٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے معنی دیتا ہے۔ تو مسیح جب اپنے بارے میں گوسپل آف جون میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ خدا ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ اس کے علاوہ گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو تم ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی یسوع جو ہیں اپنے آپ کو کوریوس آرٹیکل کے ساتھ خدا کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر، سنیے بھائی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہیے، ایک سوال ایک ٹائم پہ، سمجھے نا؟ پہلا آپ کا سوال کہ آپ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے، شاید آپ نے میری تقریر نہیں پڑھی جی، یا میری تقریر سنی نہیں۔ میں جب چیلنج کرتا ہوں الگ بات ہے، آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب دوں گا۔ اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے، میرے ڈیبیٹ کے شرائط ہے، جی جی، میرے ڈیبیٹ کے یہ شرائط ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے ڈیبیٹ کرنا ہے پبلک میں تو کم از کم وہ 5% جیسا میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں۔ میرے سب سے بڑا مجمع ہے 10 لاکھ ہندوستان میں، کتنا؟ 10 لاکھ۔ تو کم از کم 5%، 50,000 کا مجمع تیار کرو۔ آپ نے 20,000 کا کہا تھا۔ سنیے میری بات، سنیے میری بات۔ میں جب بات کر رہا ہوں بیچ میں دخل مت دیجیے۔ جی جی، آپ بات کریں۔ آپ نے 30,000 کہا، 30,000 بھی مان لیا۔ سب سے پہلا میرا 10,000 تھا، پھر 20,000 ہوا۔ جب سے بڑھتے جاتا ہے، میری تعداد بڑھتے جاتے تو عام بھی بڑھتے جاتے۔ سب سے پہلے میں کہتا تھا 10,000 کرو، کیونکہ مجمع میرا چھوٹا تھا۔ جب مجمع بڑھتے جاتا ہے اور پاپولیرٹی بڑھتی جاتی ہے تو میرا منیمم کرائٹیریا بھی بڑھتے جاتا ہے۔ میں نے پہلے جب بحث کیا تو جو لوگ صرف 5,000 اکٹھا کرتے ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیبیٹ کیا ہوں۔ وہ پہلے تھا ایئر 2000 میں، 1998 میں۔ آپ بولتے 30,000 مان گے۔ آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر 30,000 لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا، اور فوٹو دو مجھے۔ کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے؟ میں جانتا ہوں دنیا میں سینکڑوں کرسچن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹھا کر سکتے۔ بینی ہن، موریس سریلو، جمی سوگیٹ، یہ سب نام ہیں۔ آپ کا کون سا آدمی ہے جو 30,000 اکٹھا کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کو، اور ثبوت پیش کرو۔ ہم یہاں پر جو ہے کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ 20,000 لوگوں کا انتظام کرے گی اگر ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے، آپ کے کوئی مقرر نے جو ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے، پادری شفیق کمل اور میں پادری سیمسن جون جو ہے، تو پادری سیمسن جون زندگی میں کبھی بھی 30,000 لوگ کو خطاب کیے اکیلا، کانفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکیلا کب کیے؟ تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کیے، جو اکیلا۔ ہم جب سنیے میری بات،
चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक की किताब की बात कर रहा नहीं, हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब किया जुमे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है, वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? खिताब मतलब ग्राउंड पे होना चाहिए, ऑडिटोरियम में होना चाहिए, चर्च के अंदर नहीं। आप इतना भी नहीं जानते, क्या डिबेट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। सुनिए मेरी बात। मॉरिस सिल्वा का नाम सुने आपने? जिमी वगैरह का नाम सुने? बेनिन का नाम सुने? ये सब दुनिया में मशहूर मुकर्रिर है, टेलीवेंजलिस्ट है। ये तकरीर करते हैं, लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग। श्री रविशंकर नाम सुने? जी जी। रामदेव बाबा नाम सुने? जी जी। अभी आपके सैमसंग जॉन क्या तो अकेला करना चाहिए, अकेला, चर्च के अंदर नहीं। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए जी जी, ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं। आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। मैं क्या मस्जिद में आज कर रहा हूं, मैं जब बाहर मैदान में करता हूं। चर्च में लोग ईश्वर की इबादत करने आते, उसके नाम पे बोले मैंने इकट्ठा किया, ये वैलिड नहीं है। आप समझ रहे? ये वैलिड नहीं है। वो शख्स जब बाहर तकरीर करता है और बाहर लोग आते तो सबूत है कि उसके वजह से है। चर्च में तो लोग इबादत करने आ रहे, ये वैलिड है ही नहीं। तो हमारे मस्जिद के अंदर, हमारे मस्जिद में तो लाखों लोग आते ना, यहाँ भी बादशाह मस्जिद में लाख आते, आप जाएंगे इस्लामाबाद में 3 लाख आते, तो वहां का खतीब थोड़ी कह सकेगा क्या 3 लाख मेरे लिए है। वो 3 लाख है नमाज पढ़ने के लिए। अभी ज्यादा वक्त बहस मत वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है। वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं? फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है बोलो? मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात है, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा हूं। आपका रेफरेंस में किधर नहीं था, मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। मेरा साफ कहता अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, unambiguous statement where Jesus Christ himself says I am God और वही says worship में, बिना शक बिना शुबा के ऐसा हवाला दो बाइबल का जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते कि मैं ईश्वर हूं या मेरी इबादत करो। दोनों सेंटेंस में नहीं था, तो वक्त जाया मत करो इधर। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसा इसको जवाब दिया, कैसा खूबसूरत जवाब दिया। आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।